بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ ویورز، آج ہم کچھ پروسٹیٹ انلارجمنٹ یعنی بی پی ایچ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور آخر میں آپ کو اس کی ہومیوپیتھک میڈیسنز اور کچھ ٹپ بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویورز، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ویورز، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے، اس کو لاسٹ تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ویورز، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پروسٹیٹ انلارجمنٹ کیا چیز ہے۔ ویورز، آج کل پروسٹیٹ کے بڑھ جانے کا مسئلہ بہت عام ہے۔ یہ زیادہ تر 40 سے زائد عمر کے لوگوں میں دیکھا گیا ہے۔ ویورز، پروسٹیٹ ایک گلینڈ ہے جو کہ یورینری بلیڈر کے بالکل نیچے پیشاب کی نالی کے چاروں طرف پھیلا ہوتا ہے۔ اس کو غدۂ مزی بھی کہتے ہیں۔ پروسٹیٹ انلارجمنٹ کیوں ہوتا ہے؟ دراصل ہوتا یوں ہے کہ آپ کے پروسٹیٹ کے سیل بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ انلارج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پروسٹیٹ بڑھنے لگتا ہے۔ جب پروسٹیٹ کا سائز بڑھتا ہے تو پیشاب کی نلی پر دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے، اور دباؤ بڑھنے کی وجہ سے آپ کو پیشاب رک رک کر آتا ہے اور آپ کو پیشاب صحیح کھل کر نہیں آتا اور آپ کے بلیڈر میں پیشاب بچا رہتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو رات میں پیشاب بار بار آتا ہے اور پیشاب کرنے کے بعد ہی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پھر پیشاب آنے والا ہے۔ آپ کو پیشاب میں جلن اور پین فیل ہوتا ہے۔ ویورز، جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جائے گی آپ کے پروسٹیٹ کے مسائل بھی بڑھتے جائیں گے۔ ویورز، پروسٹیٹ کا ہمارے جسم میں کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پروسٹیٹ فلوئڈ بناتا ہے، یعنی مزی بناتا ہے۔ ہمارے سیمن کا 30% مزی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے پروسٹیٹ گلینڈ کا وزن 30 گرام سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ پروسٹیٹ انلارجمنٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ ویورز، ابھی آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ پروسٹیٹ انلارجمنٹ کا شکار ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے آپ کو اپنے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پروسٹیٹ انلارجمنٹ کا شکار ہیں یا نہیں۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں سائن اینڈ سمٹمز کی طرف، یعنی جب بھی آپ کو پروسٹیٹ کے مسائل ہوں گے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا۔ ویورز، پروسٹیٹ انلارجمنٹ کے کیس میں آپ کو رات کو پیشاب بہت زیادہ آئے گا، آپ کو بار بار پیشاب کے لیے اٹھنا پڑے گا، اور جتنا بھی آپ کا پریشر ہوگا اتنا آپ کو پیشاب نہیں آئے گا۔ پیشاب کرنے کے لیے آپ کو کافی زور لگانا پڑے گا۔ ویورز، پیشاب کرتے وقت آپ کو بہت دقت ہوگی، آپ کو پیشاب قطروں کی شکل میں آئے گا اور اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ ویورز، آپ کے پیشاب کا جو فلو ہوگا وہ پراپر نہیں ہوگا۔ پیشاب کرنے کے بعد بھی کچھ قطرے آپ کے کپڑوں پر گر جائیں گے اور آپ کے کپڑوں کو ناپاک کر دیں گے۔ ویورز، جب بھی آپ کو پیشاب آئے گا آپ اس کو روک نہیں پائیں گے۔ اگر روکنے کی کوشش بھی کریں گے تو پیشاب ڈسچارج ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ قطروں کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ ویورز، آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوگی، آپ کو اپنے پیٹ کے نیچے والے حصے میں بھاری پن محسوس ہوگا۔ ویورز، بعد اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یورین پاس کرنے کے لیے کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے اور کافی زور لگانے کے بعد آپ کو یورین آتا ہے۔ اگر یہ سارے سائن اینڈ سمٹمز آپ میں موجود ہیں تو آپ جان لیں آپ پروسٹیٹ انلارجمنٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں وجوہات کی طرف کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ پروسٹیٹ کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ویورز، اس کی سب سے بڑی وجہ ہارمونل ڈس آرڈر ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پروسٹیٹ انلارج ہو جاتے ہیں اور آپ کو پیشاب کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ آپ میں جینیٹک یعنی وراثتی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کے خاندان میں اگر کسی کو پروسٹیٹ کا مسئلہ رہا ہے تو آپ بھی ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پروٹین والی غذائیں زیادہ لیتے ہیں، یعنی گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں بھی آپ پروسٹیٹ انلارجمنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ موٹے ہیں تو پھر بھی آپ پروسٹیٹ انلارجمنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کام بہت زیادہ بیٹھ کر کرنے والا ہے تو پھر بھی آپ پروسٹیٹ کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے، آپ دل کے مریض ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ پروسٹیٹ انلارجمنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔
व्यूअर्स अभी चलते हैं नुकसानात की तरफ। अगर आप प्रोस्टेट का बर वक्त इलाज नहीं करवाएंगे तो आपको ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके गुर्दों में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके ब्लैडर में पथरी बन सकती है, आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। अगर आप प्रोस्टेट को लंबे अरसे तक अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो आपको प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। व्यूअर्स अभी चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। व्यूअर्स होम्योपैथी में प्रोस्टेट का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। इसमें आप बगैर किसी ऑपरेशन के प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इलाज कर सकते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले चलते हैं नुस्खा नंबर 1 की तरफ। इस नुस्खा में व्यूअर्स आपने सिर्फ एक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जो कि डॉक्टर रैकविक की आर सीरीज की मेडिसिन है, वो है R25। व्यूअर्स इसमें होम्योपैथिक की 8 बेहतरीन दवाएं मिक्स हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो ओल्ड एज में हैं और उनके प्रोस्टेट बढ़ चुके हैं। ये मेडिसिन खास तौर पर ग्लैंड यानी गदूदों पर काम करती है, प्रोस्टेट की सोजिश को ठीक करती है, पेशाब की बार बार हाजत हो लेकिन पेशाब कम निकले, कतरा कतरा करके निकले, उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये गदूद के साइज को कम करती है और पेशाब का रास्ता खोलती है, प्रोस्टेट के साइज को नॉर्मल करती है। अगर रात को आपको पेशाब बार बार आता है तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये पेशाब की जलन और पेन को ख़त्म करती है। अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है तो उसके लिए भी ये इंतहाई इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप में खांसते वक्त पेशाब खारिज हो जाता है तो उसके लिए भी ये इंतहाई इफेक्टिव मेडिसिन है। ये प्रोस्टेट की सोजिश के लिए इंतहाई इफेक्टिव मेडिसिन है। व्यूअर्स अभी चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। व्यूअर्स इसके 15 से 20 कतरे आपने 1/4 कप नीम गर्म पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है और खाने से पहले इस्तेमाल करनी है, तकरीबन आधा घंटा पहले। व्यूअर्स अभी चलते हैं नुस्खा नंबर 2 की तरफ। व्यूअर्स इसमें आपने 3 मदर टिंचर मिक्स करने हैं। तो पहला मदर टिंचर है सेबल सेरोलाटा। व्यूअर्स ये पेशाब की तमाम मिसाल के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश को कम करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर अचानक से सोजिश हो जाए और पेशाब रुक रुक कर आए तो इसी से इलाज को स्टार्ट करना चाहिए। व्यूअर्स दूसरा मदर टिंचर है चैमाफिला क्यू। अगर आपको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है या सोजाक की वजह से कोई इन्फेक्शन है और इस वजह से प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो रही है तो इसके लिए ये इंतहाई इफेक्टिव मेडिसिन है। व्यूअर्स तीसरा मदर टिंचर है प्रेरा ब्राइवा क्यू। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है जिसको पेशाब में कतरों की शक्ल में आ रहा हो और उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा हो। पेशाब के फ्लो के लिए ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके पेशाब में साथ में खून भी आ रहा है तो ये उसके लिए इंतहाई इफेक्टिव मेडिसिन है। व्यूअर्स इन तीनों मदर टिंचर को आपने सेम मिकदार में लेकर मिक्स कर लेना है और इसके 15 से 20 कतरे 1/4 कप नीम गर्म पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। व्यूअर्स इस मदर टिंचर कम्बिनेशन के साथ जो दूसरी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है वो है फेरम पिक 3X टैबलेट्स। ये प्रोस्टेट के लिए इंतहाई इफेक्टिव मेडिसिन है। ये प्रोस्टेट के सेल्स की इनलार्जमेंट को ख़त्म करती है, सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करती है और प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल करती है। व्यूअर्स इसकी 2-2 गोलियां दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी हैं। व्यूअर्स इस कम्बिनेशन के साथ जो तीसरी मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी है वो है कल्केरिया फ्लोर 30 और कोनियम 30। व्यूअर्स कल्केरिया फ्लोर बढ़े हुए प्रोस्टेट को घटाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये पेशाब की दबी हुई नाली को फ्री करती है और आपको पेशाब खुलकर आता है। व्यूअर्स कोनियम 30 अगर आपके जिस्म में कोई भी ग्लैंड इनलार्जमेंट है तो उसके लिए इंतहाई इफेक्टिव मेडिसिन है। व्यूअर्स इन दोनों मेडिसिन को आपने सेम मिकदार में आपस में मिक्स करना है और इसके 2-2 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। और व्यूअर्स इन मेडिसिन को लेते वक्त आपने दरमियान में 5 से 10 मिनट का वक्फा देना है। व्यूअर्स ऊपर जो मैंने 2 नुस्खे आपको बताए हैं इनका आपने 3 माह तक इस्तेमाल करना है। इनमें से कोई सा भी एक नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आपको शफा होगी। व्यूअर्स अभी चलते हैं परहेज और टिप्स की तरफ। व्यूअर्स रात को पानी कम पिएं, दिन में पानी ज़्यादा पिएं। जैसे ही आपको पेशाब आए पेशाब करें, पेशाब को रोकें मत। वर्जिश और वॉक करें। अपनी ग़िज़ा में चकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। खट्टी, गर्म और तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम करें। और व्यूअर्स आपने नमाज पंजगाना का भी एहतमाम करना है और दवा लेने से पहले 3 दफ़ा दरूद शरीफ और दरमियान में 3 दफ़ा सूरह कौसर
اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر دوا کا استعمال کرنا ہے۔ ویورز آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔